Hi everyone, this is V. Indira Priyadarshini working as a maths lecturer in Sir CRR College for Women, Eluru. First BSc Mathematics, second semester, Solid Geometry, Unit 1, The Plane. Topic, Exercise 3B Problems, Part 4. Systems of planes. Equation of the plane passing through the line of intersection of planes pi 1 and pi 2 can be taken as pi 1 plus lambda pi 2 is equal to 0. So, two planes pi 1 and pi 2 line of intersection నుంచి పాస్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా pi 1 ప్లస్ lambda pi 2 is equal to 0. Next, planes bisecting the angles between two planes. So, two planes మధ్యన ఉండే angles ని bisect చేసే plane equations చూద్దాం. pi 1 is equal to a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0. pi 2 is equal to a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0. So, two plane equations తీసుకుంటున్నానమ్మా pi 1, pi 2 and d1 comma d2 greater than 0. సో ఇక్కడ ఈ టూ ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ లో కాన్స్టెంట్స్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి. Equation to the plane bisecting the angle containing the origin between the planes is. So, two planes మధ్యన angle ని bisect చేసే plane equation చూడండి a1x plus b1y plus c1z plus d1 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to plus a2x plus b2y plus c2z plus d2 by root of a2 square plus b2 square plus c2 square. And to the plane bisecting the other angle between the planes is. So, one angle bisect చేస్తుంటే plane equation చూసాం. సో, other angle ని కూడా bisect చేస్తుంటే equation of the plane చూడండి a1x plus b1y plus c1z plus d1 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to minus a2x plus b2y plus c2z plus d2 by root of a2 square plus b2 square plus c2 square. See the sum. Find the equation of the plane through the line of intersection of the planes x plus y plus z minus 6 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0 through the point 1 comma 1 comma 1. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు. సో ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ టూ ప్లేన్స్ ఇచ్చారు చూడండి x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ మైనస్ 6 is equal to 0 అండ్ 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 4z ప్లస్ 5 is equal to 0. ఈ టూ ప్లేన్స్ యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు. అండ్ పాయింట్ 1 కామా 1 కామా 1 ఈ పాయింట్ నుంచి కూడా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సొల్యూషన్ చూద్దాం. గివెన్ ప్లేన్స్ pi 1 is equal to x plus y plus z minus 6 is equal to 0. pi 2 is equal to 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0. ఇచ్చిన టూ ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ ని pi 1 and pi 2 అని చెప్పి తీసుకున్నాను. Equation of plane passing through the line of intersection of pi 1 and pi 2 is. So, two planes pi 1 and pi 2 యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా pi 1 ప్లస్ లాంబ్డా pi 2 is equal to 0. సో ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి x plus y plus z minus 6 plus lambda into 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0. Let it be equation 1. So, equation 1 ఏంటమ్మా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఏనా మనకి చూడండి ఎస్. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్
పాయింట్ 1,1,1 నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటున్నాను. ఎస్, సో ఈక్వేషన్ 1 passes through పాయింట్ 1,1,1. సో ఆ ప్లేన్ 1ని ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ చేయండి, ఏమవుతుంది చూడండి. 1 + 1 + 1 -6 + lambda into 2 into 1 + 3 into 1 + 4 into 1 + 5 is equal to 0. సింప్లిఫై చేస్తుంటే 3 - 6 + lambda into 2 + 3 + 4 + 5 is equal to 0. అగైన్ సింప్లిఫై చేస్తుంటే -3 + lambda into 14 equal to 0. -3 అటు వెళ్తే ఏమవుతుందమ్మా, 14 lambda is equal to 3. lambda is equal to 3/14. lambda వాల్యూ వచ్చింది ఎంతమ్మా, 3/14. ఈ lambda వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అదే కదా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 ఏమవుతుంది, x + y + z -6 + 3/14 into 2x + 3y + 4z + 5 is equal to 0. సింప్లిఫై చేస్తుంటే 14 into x + y + z -6 + 3 into 2x + 3y + 4z + 5 is equal to 0. Again simplify it. 14x + 14y + 14z -84 + 6x + 9y + 12z + 15 equal to 0. Again simplify it. 20x + 23y + 26z -69 is equal to 0. This is the required equation of the plane which we have to find out. Next sum. Find the equation of the plane through the line of intersection of the planes x + y + z is equal to 1 and 2x + 3y - z is equal to -4 and is parallel to x axis. So equation of the plane ni find out చేయమంటున్నారు. ఈ find out చేయాల్సిన equation of the plane, two planes ఇచ్చారమ్మా, x + y + z is equal to 1 and 2x + 3y - z is equal to -4. ఈ టూ ప్లేన్స్ యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటున్నారు. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారమ్మా. సొల్యూషన్ చూద్దాం. గివెన్ ప్లేన్స్ π1 is equal to x + y + z is equal to 1, π2 is equal to 2x + 3y - z is equal to -4. ఇచ్చిన టూ ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ ని π1 అండ్ π2 అని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ π1 అండ్ π2 ఈజ్, టూ ప్లేన్స్ π1 అండ్ π2 యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, π1 + λ/2 is equal to 0. సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. x + y + z -1 + lambda into 2x + 3y - z + 4 is equal to 0. Let it be equation 1. సో ఈక్వేషన్ 1 నుంచి x, y, z కోఎఫిషియెంట్స్ ని కామన్ తీస్తున్నాను చూడండి. 1 + 2 lambda into x plus 1 + 3 lambda into y plus 1 minus lambda into z minus 1 plus 4 lambda is equal to 0. Let it be equation 2. Given plane 2 is parallel to x axis. సో క్వశ్చన్ లో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారమ్మా, సో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ప్లేన్ x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎస్, సో ఆ కండిషన్ తీసుకున్నాను. plane 2 is parallel to x axis. Next, drs of normal to the plane 2 are. plane 2 చూస్తూ drs of the normal రాస్తున్నాను చూడండి. ఏమవుతున్నాయి, 1 + 2 lambda, 1 + 3 lambda, 1 minus lambda. drs of x axis are, x axis drs ఏమవుతాయమ్మా, 1, 0, 0. నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్. కండిషన్ ఏంటి, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 is equal to 0.
సో డిఆర్స్ ఆఫ్ నార్మల్ టు ద ప్లేన్ 2 A1 B1 C1 అవుతాయి. ఎక్స్ యాక్సిస్ డిఆర్స్ A2 B2 C2 అవుతాయి. సో అన్ని వాల్యూస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను చూడండి. 1 into 1 plus 2 lambda plus 1 plus 3 lambda into 0 plus 1 minus lambda into 0 that is equal to 0. ఏమవుతుందమ్మా సింప్లిఫై చేస్తుంటే 1 plus 2 lambda is equal to 0. 2 lambda is equal to minus 1, lambda is equal to minus 1 by 2. సో లాంబ్డా వాల్యూ నాకు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. సో ఈ లాంబ్డా వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అదే కదా నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 x plus y plus z minus 1 plus minus 1 by 2 into 2x plus 3y minus z plus 4 is equal to 0. 2 LCM తీసుకుంటే 2 into x plus y plus z minus 1 minus 1 into 2x plus 3y minus z plus 4 is equal to 0. సింప్లిఫై చేస్తుంటే 2x plus 2y plus 2z minus 2 minus 2x minus 3y plus z minus 4 is equal to 0. Again simplify చేస్తుంటే 2x gets cancelled. రిమైనింగ్ రాసుకుంటున్నాను చూడండి. minus y plus 3z minus 6 is equal to 0. ఈక్వేషన్ మొత్తంలో నుంచి మైనస్ కామన్ తీసేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. y minus 3z plus 6 is equal to 0. So this is the required equation of the plane which we have to find out. Next sum, find the equation of the plane through the intersection of the planes x plus y plus z is equal to 1, comma 2x plus 3y plus 4z is equal to 5 and perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0. So equation of the plane ni find out cheyamantunnaru. సో ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ టూ ప్లేన్స్ ఏంటమ్మా టూ ప్లేన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కామా 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 4z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఈ టూ ప్లేన్స్ యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్లేన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సొల్యూషన్ గివెన్ ప్లేన్స్ π1 is equal to x plus y plus z minus 1 equal to 0, π2 is equal to 2x plus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0. ఇచ్చిన టూ ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ ని π1 π2 అని చెప్పి తీసుకున్నానమ్మా. The equation of the plane through the line of intersection of π1 and π2 is ప్లేన్స్ π1 అండ్ π2 యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా π1 ప్లస్ లాంబ్డా π2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ మైనస్ 1 ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 4z మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 1. సో ఈక్వేషన్ 1లో నుంచి x y z కోఎఫిషియెంట్స్ ని కామన్ తీస్తుంటే ఏమవుతుందో చూడండి. 1 ప్లస్ 2 లాంబ్డా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 3 లాంబ్డా ఇంటూ వై ప్లస్ 1 ప్లస్ 4 లాంబ్డా ఇంటూ జెడ్ ప్లస్ minus 1 minus 5 lambda is equal to 0. Next, given plane 2 is perpendicular to x minus y plus z is equal to 0. Let it be equation 3. So question lo inka em cheptunnaramma find out cheyalsina plane x minus y plus z is equal to 0 ki perpendicular ga untundi ani cheptunnaru. So aa condition తీసుకున్నాను నేను. drs from equation 3 is, so equation 3 చూస్తూ drs రాస్తున్నాను చూడండి. drs ఏమవుతున్నాయి 1 కామా మైనస్ 1 కామా 1. drs from equation 2 is, equation 2 చూస్తూ drs రాయండి అమ్మా ఏమవుతున్నాయి
1 plus 2 lambda comma 1 plus 3 lambda comma 1 plus 4 lambda. Perpendicular condition ఏంటమ్మా కండిషన్ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. సో ఈక్వేషన్ 3 డిఆర్స్ ఏమో a1 b1 c1 అవుతాయి, ఈక్వేషన్ 2 డిఆర్స్ a2 b2 c2 అవుతాయి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి, 1 into 1 plus 2 lambda minus 1 into 1 plus 3 lambda plus 1 into 1 plus 4 lambda is equal to 0. సింప్లిఫై చేస్తుంటే 1 plus 2 lambda minus 1 minus 3 lambda plus 1 plus 4 lambda is equal to 0. Simplify చేస్తుంటే again 3 lambda plus 1 is equal to 0. 3 lambda is equal to minus 1. Therefore lambda is equal to minus 1 by 3. Lambda value exist అయిందమ్మా. సో ఈ లాంబ్డా వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, అదే కదా మనకి రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ అవుతుంది. ఎస్, సో ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను చూడండి, x plus y plus z minus 1 minus 1 by 3 into 2x plus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0. 3ని LCM తీసుకుంటున్నాను, ఏమవుతుంది 3x plus 3y plus 3z minus 3 minus 2x minus 3y minus 4z plus 5 is equal to 0. సింప్లిఫై చేస్తుంటే plus 3y minus 3y gets cancelled. రిమైనింగ్ రాస్తున్నాను చూడండి, x minus z plus 2 is equal to 0. So this is the required equation of the plane which we have to find out. Next question, example summam ఇది. Find the bisecting plane of the acute angle between the planes 3x minus 2y plus 6z plus 2 is equal to 0, comma minus 2x plus y minus 2z minus 2 is equal to 0. సో 2 ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఈ 2 ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ మధ్యన ఉండే ఎక్యూట్ యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేసే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు. Solution. Equations to the given planes are taken as 3x minus 2y plus 6z plus 2 is equal to 0. Let it be equation 1. 2x minus y plus 2z plus 2 is equal to 0. Let it be equation 2. So ఇచ్చిన ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ని 1 and 2 అని చెప్పి తీసుకున్నాను. సో ఈక్వేషన్ 2ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ప్లేన్ ఈక్వేషన్, తీసుకున్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి చూడండి. వై? బికాస్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. 2 ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్లో కాన్స్టెంట్స్ అనేవి పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. సో నేను మైనస్తో మల్టిప్లై చేసేసాను చూడండి, ఏమవుతుంది 2x minus y plus 2z plus 2 is equal to 0. సో ఇప్పుడు ఈ 2 ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్లో కాన్స్టెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయమ్మా? పాజిటివ్. Constant terms are taken as positive. Therefore equations to the bisecting planes between the given planes are, so ఇచ్చిన 2 planes మధ్యన ఉండే యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేసే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ చూడండి ఏమవుతున్నాయో, 3x minus 2y plus 6z plus 2 by root of 9 plus 4 plus 36 is equal to plus or minus 2x minus y plus 2z plus 2 by root of 4 plus 1 plus 4. సింప్లిఫై చేస్తుంటే 3x minus 2y plus 6z plus 2 by 7 is equal to plus or minus 2x minus y plus 2z plus 2 by 3. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి చూడండి, 3 into 3x minus 2y plus 6z plus 2 is equal to plus or minus 7 into 2x minus y plus 2z plus 2. మల్టిప్లై చేస్తుంటే 9x minus 6y plus 18z plus 6 is equal to plus or minus of 14x minus 7y plus 14z plus 14. ప్లస్ ఒకసారి మైనస్ ఒకసారి తీసుకొని సింప్లిఫై చేస్తుంటే ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ 5x minus y minus 4z plus 8 is equal to 0. Let it be equation 3. 23x minus 13y plus 32z plus 20 is equal to 0. Let it be equation 4. Let theta be the acute angle between 2 and 3. So planes 2 and 3 మధ్యన acute angle ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నానమ్మా టీటా అని చెప్పి. సో
టూ ప్లేన్స్ మధ్యన యాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? cos theta is equal to mod a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. ఎస్, సో ఇప్పుడు ప్లేన్ 2 ప్లేన్ 3ని చూస్తూ ఇక్కడ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. ఏమవుతుంది? cos theta is equal to mod 10 plus 1 minus 8 by root 9 into root 25 plus 1 plus 16. సింప్లిఫై చేస్తుంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by root 42. సో cos theta వాల్యూ వచ్చిందమ్మా 1 by root 42. సో ఇక్కడ ఫిగర్ చూడండి అమ్మా, cos theta వచ్చింది. ఎస్, సో ఈ ఫిగర్ని చూస్తూ పైథాగరస్ థీరం యూజ్ చేసామనుకోండి, అదర్ సైడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదమ్మా. సో అదర్ సైడ్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. అదర్ సైడ్ ఈజ్ రూట్ 41 అని వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ని చూస్తూ tan thetaని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, therefore tan theta is equal to root 41. root 41 is nearly greater than 1 అవుతుంది. ఓకే, therefore theta is greater than pi by 4. సో బోత్ సైడ్స్ 2తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది? 2 theta is greater than pi by 2 అవుతుంది. ఎస్, hence 2 theta the angle between the planes. సో 2 theta ఏమవుతుంది? యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్లేన్స్ 2 and 3. చూడండి, 1 and 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees. అంటే ప్లేన్ 1 ప్లేన్ 2 మధ్యన యాంగిల్ గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees ఉంటుంది. గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees అంటే ఏంటమ్మా? దట్ ఈజ్ అబ్ట్యూస్. ఎస్, నెక్స్ట్ దేర్ ఫోర్ 3 is the equation to the plane bisecting the obtuse angle between 1 and 2. So between planes 1 and 2 అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేసే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఏమవుతుందమ్మా? ఈక్వేషన్ 3. సో ఈక్వేషన్ 3 అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ 4 ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ టు ది ప్లేన్ బైసెక్టింగ్ ద అక్యూట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్ 1 and 2. సో 1 and 2 మధ్యన అక్యూట్ యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేసే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేనే కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఎస్, సో ఏంటమ్మా అది? 4 is the equation of the plane bisecting the acute angle between 1 and 2. So this is all about our today's session. If you have any doubts, you can refer these books. Thank you.